بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع العفو والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلي ربنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita berkumpul, bermuajahah, bermujalasah di tempat yang dimuliakan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh yang alhamdulillah dilaksanakan dengan secara berjamaah. Yang mudah-mudahan amaliyah ibadah kita, baik ibadah di subuh sekarang ini maupun ibadah-ibadah yang lainnya sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, semoga kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Memang iman ada turun, ada naik, cuman kita jangan sampai bertahankan turun, tapi harus naik. Kenapa? Karena semangat atau tidaknya seseorang untuk beramal soleh itu akan sebanding dengan keimanannya, akan sebanding dengan keyakinannya, kepercayaannya. Maka kalau kita imannya baik, insya Allah amalnya pun akan semangat untuk beramal soleh. Kita percaya, yakin terutama terhadap perkara-perkara yang gaib. Artinya perkara yang gaib yaitu yang tidak kelihatan oleh mata kita. Kalau kita sudah percaya, yakin terhadapnya, maka insya Allah semangat ibadah kita akan terus bertambah. Seperti apa? Alam kubur.
pasti itu. Dan di alam kubur itu ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kita yakin, percaya. Dan kemudian dalam kubur itu ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Kalau kita benar-benar meyakinkan ke situ, beriman ke situ, perkara itu adalah perkara yang gaib, yang tidak kelihatan oleh kita, maka amal yang ibadah kita akan makin bertambah. Kita percaya pada akan datang hari kiamat nanti. Kita percaya adanya yaumul ba'ats. Apa itu artinya? Hari dibangkitkan seluruh manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Allah matikan semuanya yang disebut dengan hari kiamat, nanti Allah bangkitkan, Allah memerintahkan untuk meniup sangkakala kepada malaikat. Tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafihi fa idza jaa as-sakh yauma yafirul mar'u min akhihi. Allah perintahkan untuk meniup supaya apa? Bangkitnya seluruh manusia yang disebut dengan yaumul ba'ats. Kita percaya, yakin terhadap adanya yaumul mahsyar, yaitu harinya semua manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Sesudah dibangkitkan nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ semua akan mempertaruhkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya di dunia. Semua yang Allah titipkan, semua yang Allah berikan kepada kita akan Allah pertanyakan di situ. Akan menanggung semua perbuatan-perbuatan kita, yaitu di yaumil mahsyar, dikumpulkannya semua. Tidak akan bergerak tapi seseorang, sehingga Allah memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada seorang tersebut. Apakah kita masuk surganya Allah? Apakah kita masuk nerakanya? Kita yakin terhadap adanya surga dan nikmatnya surga. Kita yakin terhadap neraka dan siksanya. Maka keyakinan kita terhadap perkara-perkara yang gaib itu semakin kita yakin, semakin semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau imannya kita menurun atau tipis, maka semakin kita tidak semangat untuk ibadah kepada Allah. Malas-malasan. Pahala sholat subuh berjamaah ke masjid itu pahalanya besar, tapi imannya lagi menurun, tidak mempertahankan untuk naik, malas. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, dan semua sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pahalanya lebih besar. Tapi keimanan kita tidak kita pertahankan untuk naik, maka akan timbullah kemalasan untuk kita. Makanya pertahankan iman kita, mudah-mudahan kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita. Jadilah kita orang yang cerdas. Orang yang paling cerdas. Yang dimana orang yang paling cerdas itu? Ibnu Majah mengatakan di dalam hadis ini derajatnya sahih. Dan hadis ini yaitu dari Ibnu Umar, bahwasanya ada seseorang Ansor datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata seorang pemuda Ansor, ya Rasulullah, ayyul mu'minu afdal? Wahai Rasulullah, orang ayyul mu'minu afdal, mukmin yang manakah yang paling utama? Jawab Rasulullah, yaitu ahsanuhum khuluqan. Yang paling utama mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqan, yang baik akhlaknya. Karena Rasulullah pun diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana beliau katakan, ana bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kata Rasulullah, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, yaitu khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah terhadap sesama manusia, jangan pandang bulu siapapun dia orangnya, mau kaya mau miskin, mau orang kafir atau orang Islam, baik di orang kaya atau orang miskin, baik orang angkat atau tidak.
maka kita harus baik terhadap orang tersebut biquluqin hasanin dengan akhlak yang baik, artinya mempunyai adab. Ya, itu orang yang paling utama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang Ansor, pemuda Ansor tersebut bertanya lagi, ayul amalu aqyas. Wahai Rasulullah, ayul mu'minu aqyasu. Mukmin manakah yang paling cerdas, paling cerdas? Kata Rasulullah, aksaruhum bil mauti dzikran. Banyak mengingat kepada kematian. Itu orang yang paling cerdas, bukan pintar. Kalau pintar banyak, cerdas. Itu orang yang selalu memikirkan kematian. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan dia selalu memperbanyak amal ibadahnya untuk bekal sesudah dia mati. Artinya banyak beribadah kepada Allah, banyak memperbanyak amal soleh, selagi dia mempunyai kesempatan dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bekal siapa? Untuk bekal dia. Nanti sesudah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling cerdas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul aqyasu, maka mereka itulah orang yang paling cerdas. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk di pagi hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, berkah, dan mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesehatan sehingga kesehatan ini adalah nikmat yang paling berharga dibandingkan dengan segala apapun. Maka kesehatan ini pergunakan dengan sebaik mungkin, pergunakan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga dengan wasilah kita berkumpul Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam menjalani hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya wabil bagi saya sendiri, umumnya bagi para jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barikallahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala